ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, बेदस महा, रुती थिती वार पले, घड़ी मुहत पल, साचे आए सहज मिले। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जीओ। साडे तवारीखी दिहाड़े बंदी छोड़ पुरब, जिवें कि दिवाली के रूप में जिसनूं असीं ज़्यादातर याद करते हैं, इस पावन पुरब ते त्यौहार नूं मनाउंदियां होइयां असीं गुरु के हजूर हाँ, गुरबाणी नूं नमस्कार कर रहे हाँ, गुरबाणी स्रोत पा रहे हाँ, गुरुद्वारे दी आभा नूं माण रहे हाँ। इस तो वधिया होर समा की हो सकता है। सवाब गुर शरदा दे विच, अकीदत दे विच इत्थे बिराजित हो, आओ भागी हो। गुरबाणी कीर्तन आप स्रोत पा रहे सी। अगलेरे कुछ समय लई यकीनन तौर ते अपने इतिहास नूं वेखांगे, धन गुरु हरगोबिंद महाराज नूं याद करांगे, बंदी छोड़ दाते नूं, जिसने तवारीख विच वो परचम लहराया जिहदी मिसाल ना उस तो पहलां ना उस तो बाद कदी मिली। नाल दी नाल क्योंकि रोशनियां दा त्यौहार मनदे, दीवे बाले जांदे, सब चीज़ां हुंदियां, सो इहदे विच कुछ दीवे बालण की बात गुरबाणी भी करती है। उहदे बाबत भी कुछ कोशिश करांगे ताकि वह दीवा भी कुछ साडा बल सके। तीसरी चीज़, क्योंकि यह नवंबर का पहला हफ्ता है तो 1984 साडा रीसेंटली होया घल्लूकारा सिख जैनोसाइड, उहदी भी कुछ बात करांगे, उन्हां शहीदां नूं भी प्रणाम करांगे। स्वाब तो आस इस गल की करांगा, अगले कुछ पल मेरे नाल रहियो, असीस बख्शियो ताकि सारे दे उत्ते असीं बात पा सकीए। जितने जी हाजरीन हो, जे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है, यक आवाज़ हुंदियां एक बारी आवाज़ आए फतेह देना ताकि बात प्रारंभ की जा सके। कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी पढ़ते हैं, आपने शब्द बड़ी बारी सरवण किया, बड़ी बारी पढ़िया होना है, खास करके अज भी शायद आपको स्रोत करवाया गया होए। सब जिक्र करते गई बहौड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया तारी, नाम परयो भगत गोबिंद का, राखो पैज तुम्हारी, हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। महाराज एहसास कराउंदे गुरु बंदी छोड़ है, गुरु बंधन कट्टन वाला है। गुरु सानू हर तरह के बंधनों तो आज़ाद, निजाकत जिहड़ियां निजात हासिल करवा देंदा है। पर यह भी एहसास करिए बंधन है काहदे ने। अपन ट्रैडिशनस के अंदर अपनियां झात पाउने आ, जिस इलाके जिस खिते चों असीं आए हाँ, इहदा वजूद जो अज दिख रहा है ये नहीं सीगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उही सोच उही विचारधारा दोबारा फिर उन्होंने उत्थे लैके जाना चाहती जिथे वंडियां होण, जिथे लोग फिर उच्चे नीवें होण, जिथे फिर जात पात फैले, जिथे फिर हर तरह का अज्ञानता का, अंध विश्वासता का, अमूढ़ता का हनेरा फैले।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇ। ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨਸ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਕੁਅਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਬੋ। ਮਨੁੱਖ 2 4 5 10 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਅਨਫ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਨ ਉਹ, ਘੱਟ ਸਵਰਨ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਸੁਰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਹੂ ਵੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਮੁਕਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਹਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਮੁਬਾਲਿਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਹਜ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਔਰ ਇਨ ਮਾਈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਬਾਲਿਕ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬਨ 2 ਸਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਬਲੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 36 37 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ
ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਪ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 100 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਇਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? 1984 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਫॉर that word is not appropriate even। ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂਗੀ। ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਹਿਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 2 ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਓ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਪੂ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੜਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਧਰਤੀ ਤੇ 2 4 5 10 15 ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਵਰਡਸ, focus on your breathing, that is the best way to meditate। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਨਾ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ, ਆਸਥਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 2 ਪਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ 'ਚ ਜੀਏ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਇਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਸਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵਦਾ। ਦਰਵਣਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਏ ਧਮਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਯਰਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲੋਗੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੀਨ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜੀਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਨ ਮਨੋਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਖੀ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੁੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ, ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਮੇਵੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੈਸਟ,
ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਜਾਣਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਆਈ। ਆਪਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਕੇਰੀਆਂ ਕੁਰੇਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵਾਰੀਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ, ਗਰੀਬੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਮਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਐਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਪਨ ਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਵਧ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇੰਨੇ ਅਕਾਲ ਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ, ਅਵਧ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮਸੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ? ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਲੁੱਟੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਖਾਓ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਖਿੱਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆ ਟੋਕਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਏਲਚੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਮਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛਿੱਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਛੋਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕੂ ਭਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਮੇਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੀਜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ।
पर यह है ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, पर उस सिलसिलेबद्ध जिन्हों असी इंस्टीट्यूशन दे विच बिल्ड करके लिया कहने वो नहीं सी बन रहा। अदरवाइज बाबा कबीर के बचन असी पढ़ते हैं जदों शहीदी पुरब हुंदे ने साडे मोस्टली गगन दमामा बाजियो परयो निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत। दीन दा हितू होना, नमाणे दी बांह फड़नी, नताणे दे हक च पुगना, ये कोई सौखा काम थोड़ा है। लोकी सटैबलिशमेंट दे विच जिहड़े पासे नूं वहा वगदा कहंदे उस पासे जाके बहना आ, पर डीप एंड ते देखिया जे वहा दे विच बहण वाले जिहड़े सब तो पहलां जाके बहिंदे होई सब तो वध तंग हुंदे। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਦਰ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ, ਅਫਗਾਨ ਉਹੀ ਅਫਗਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਕਿਲਾਏ ਜ਼ਮਰੌਂਦ ਉਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਾਰਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। 1500 ਮਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 750 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 750 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਮਰਬੇ 'ਚ 25 ਏਕੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 25 ਏਕੜ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਰ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗੀਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗੀ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਅਜ਼ਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਰਾਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਮਿਰਾਕਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਵਾਲ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਹੈ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਲਗੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਡਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ,
जे तेरे कोल नॉलेज है ना, कहते भी सजना जे तू लगता 4 किताबां पढ़िया ने तेनों फिर पुछण वालियां गल्लां बड़ियां ने। जे कोई बंदा कहना दावा करता भी आई एम वेरी इंटलैक्चुअल, आई एक्चुअली बिलीव इन स्टडी, आई एक्चुअली स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, भाई फिर इस चीज़ ਨੂੰ सोच मनुखी विहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ डर वाली बात है ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ है। ਬੰਦਾ डर ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਡਰਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਆਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਸੇਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰੂਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਡੂਰ, ਉਜੜੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੱਟਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੌਂ ਛਿੜ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਰਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਸਾਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਸੇਬਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੌਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਧਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਧਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ, ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦੌਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਨਿੰਗਮ, ਮੈਕਾਲਫ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗੜੈਲ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸਰੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸਲੀਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜੀ 35% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਰਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕਬੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਚੜਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 40-44 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ,
Are you actually planning to visit India? Yeah, I'm going this year. Okay, so what's your in list? Which places do you want to see? Oh, I want to see the Taj Mahal. मैं कहा ठीक है, जा ही उत्थे। पर सच है, नवा ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵਾਈ ਡੂ ਆਈ ਆਸਕ ਮਾਈ ਮਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੜੀਆਂ 2 ਮਕਬਰੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਬਿਲੱਗਣ ਜੀ, ਕਦੀ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂਮਣੇ ਲੱਖ ਦਈਏ, ਭਣਕ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਢੱਠੀ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਤਿੱਕਰ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਸਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਕਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਛਾਂਟੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਛਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮਕਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਢੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 2004-05 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਸਲੇ ਬਾਟੇ ਉਹ ਧਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਆਸਥਾ ਬਈ ਗਜਬ ਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਲਿਖਦਾ। ਬਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਬਾਤਲ, ਇਹ ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਓ 2 ਪਲ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ 4 ਚਪੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਜਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਖਵਾਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਓਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਓਏ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਆਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਭਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਵਕਾਫ ਬੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਓਰਾ ਉਸਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੇ 8 ਪਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹੀ, ਚੇਤਨਾ ਰਹੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਸੀਗੀ, ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਾਣ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਮੱਧ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਮੱਧ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਮੱਧ, ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੱਧ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, 4 ਛਪੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਹਤਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੋਹਤਾਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਫ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਟੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਲਣਾ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਵਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਉਹ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਰਸੂ ਕਰਵਟੇ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ तो वो पहलू बदलते हैं। जिवें सीख दे उत्ते कबाब नहीं चढ़ाया हुंदा, एवें चढ़ा के ते तवे ते सेकिया जा रहा है। एक पासा सड़ जाता है, दूजा पासा कर देंदे ने।
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਤੇ ਖੂਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। ए जहांगीर, ए निजामत, ए स्टैबलिशमेंट सारे दी सारी, तुम मेरी सभा, मेरी होंद, मेरी प्रेजेंस, मेरी एग्जिस्टेंस इनू खत्म करना चाहते हो, ठीक है कर लोगे, गो हैड, तुसी कर रहे हो। पर चेते रखिया जे मेरी प्रेजेंस कली इस शरीर की प्रेजेंस नहीं ना, मैं सिर्फ इस फिजिकल स्ट्रक्चर च नहीं रहिंदा। असीं बचन पढ़ते हैं, गुर का बचन बसै जी नालै, जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जालै। जिन्हां ने किसी आइडियोलॉजी नूं अपने आप नूं समर्पित किया होए, वो तां मरन जो आइडियोलॉजी मरे। ते जो आइडियोलॉजी नहीं मरनी तो किवें मारोगे उन्हां नूं? 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਹਰਬਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਬੋਕਾਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ, बड़े कहता मुश्किल के नाल भज के जान छड़ाई उस रूप दे विच, ऑलमोस्ट वट्टे मारदियां सब चीज़ां करदियां समा लंघिया। खैर 2 दिन बाद वापस उस जगह ते जाके जिहड़े परिवार साड़े गए, उजाड़े गए, उन्हां दे घरां नूं सांभिया, उन्हां परिवारां नूं सांभिया, दोबारा फिर संगत लैके नाल, ते भीड़ दे विचों आवाज़ां आउण, ये सिख अभी भी जिंदा है, इन्हूं ते मारन वास्ते पए सीगे असीं। ते कहंदे मैनूं अगे वध के कहा, मैं कहा भलिया कदी बाणी दा बचन पढ़े, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटां का अंतरजामी। चेते रखी, जिन्हों रखण वाला अकाल पुरख वाहिगुरू आप होए ना, उन्होंने धरती ते बंदा नहीं मार सकता। बाकी बंदे आउण जाण दी चीज़ आ, कोई भी धरती ते सदा नहीं रहा। जिहड़ी चीज़ रहिंदी है ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है। सिक्खी एक विचारधारा का नाम है, सब नूं प्यार करना, सब वास्ते लंगर लाउणे, मानवता दे भले वास्ते, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਗਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗੀ? ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵਰੀਵਨਸ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ UN ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਖੈਰ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीनो आतिश बहुत सर बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। ऐ मेरी परवाज को रोकने वालों मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। वक्त बदलेगा, हुण युग पलटेगा। हुण मत जानी तुम मैनू तत्ती तवी ते बिठा लिया ते इस जुल्म की इसे रूप में अगे चलती रहेगी बात ना। हुण इस तवी दियां तलवारां बननगियां, ये धरती ते योधे अपने जुस्सियां दे नाल जुल्म ते जालम दा मूँह मोड़नगे। इत्थे बलदी नूं मूँह ढा दिता जाएगा। एक अगले दौर की बात तुरेगी। गुरु अर्जन महाराज की शहादत ने यह बात लिख दी। गुरु हरगोबिंद साहब गद्दी ते बैठे 6वें नानक के रूप दे विच, महाराज ने गद्दी ते बहिंदियां नाल कुछ अनाउंसमेंट कीतियां। पहली तखत की उसारी की, दिल्ली के तखत के बराबर अकाल तखत का स्थापना हो गया। दूसरी महाराज ने उत्थे क्या, मैनू चंगी जवानी ते हथियार भेंट करो, अज तो बाद असी वैपन हैंडलिंग इत्थों शुरू करांगे। तीसरी बात, सिर ते दस्तार बन्नी, गल दे विच 2 शमशीरां पाईयां। साडी तवारीख बयान करदी है 2 तलवारी बद्धियां, एक मीर दी, एक पीर दी, एक राज दी, एक अजमत दी, एक राखी करे वजीर दी। बापू ने 2 तलवारां बन के कहा, अज तो बाद जालम ने जो सानू चैक करना सी, टेस्ट करना सी, कर लिया।
ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋਨਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ, ਇਹ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1607 ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, 8 ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, 9 ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਬਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿੰਦੇ ਉੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਬਾਜ ਵੀ ਉੱਡਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਂਫ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੈਂਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਡਰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੌਣ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਜ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ? ਸੀਨੇ ਦੀ ਤਾਬ ਤੇ। ਕਦੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਬਾਜ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਦਲੇਰ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਵੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮਲ ਵੀ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵੈਪਨਸ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਟਰ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਟਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਵਾਈ? ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨੋਟ ਫਾਈਟਰਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਾਈਟਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਆ ਇੱਧਰ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਟਰਸ। ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਕੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਾਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਸਿੱਖਸ? ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨੋਟ ਫਾਈਟਰਸ, ਦੈਨ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਦਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਯੋਧੇ। ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਦਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਗਲ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ।
पहली जंग अमृतसर दे विच मुर्तजा खान फौज लैके आया, दूसरी जंग हरगोबिंदपुरे दे विच होई, गुरु महाराज ते छोटी जी टुकड़ी फौज समझ के हमला करता कि असीं फड़ लैने आ, फौज ने दंद खट्टे कर दिते। तीसरी जंग महराज दी होई, उत्थे भी गुरु महाराज ने सोचा हल्के च लिया गया। चौथी जंग करतारपुर दी होई, 90,000 गाजी चढ़ के आ गया गुरु हरगोबिंद महाराज ते। 5,000 ਜ਼ਾਬਤਾਬੰਦ फौज गुरु महाराज दे नाल आ, महाराज ने 5,000 फौजां दे नाल 90,000 गाजियां दा मूँह मोड़ता। धरती दे उत्ते तुसीं देखो तो सही सिੱਖੀ ने स्थापित की कीता है, जिस धरती दे उत्ते पृथ्वी राज चौहान मुहम्मद गौरी दे हारण तो, मुहम्मद गौरी कोलों हारण तो बाद इस धरती ते ये बात स्थापित हो गई, मुगलों नाल कोई लड़ नहीं सकता जी। जितना तो दूर की गल रही, गुरु हरगोबिंद महाराज ने 4 जंगां लड़ के मुगलों तो जित के विखाया। इसे करके जिदन कश्मीर ते एडी वड्डी भीड़ बनी ना, तो तुर के आए गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज के घरे आनंदपुर। तवारीख पढ़ के देखो की कहती है, साढ़े तवारीख के बोल ने, दुखिए विपर जो चल के आए पुरी आनंद, बाह हमारी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के चंद। हे गुरु हरगोबिंद महाराज दे पुत, साडी बाह फड़, क्योंकि तेरे पिता ने कदी मुगलों नूं मैदान च हराया सीगा। ये धरती ते नवीं स्थापती है, पर फिर मैं बिनती करां, लड़ना मारना ये कोई मनुख दा असली कर्म नहीं गा। मनुख एक दूजे की सह होंद नूं स्वीकार करे। होया कि जहांगीर नूं महसूस होया ये रिटैलीएट क्यों नहीं कर रहे, फिर उन्हें कहा चलो कोई ना थोड़ा पुश करदा, रिटैलीएशन बाहर आएगी। गुरु हरगोबिंद महाराज नूं अरेस्ट करके ग्वालियर किले च भेज दिता। होया कि हुण आई बात, जो सिख निजामत स्थापित की स्टेट विद इन स्टेट गुरु साहब ने, उन्हें कारगर होना है। बाबा बुढ़ा जी अज भी दरबार साहब परिक्रमा दे विच उत्थे बकायदा चौंकी कढ़ी जाती, उस समय की याद विच भाई गुरदास जी, बाबा प्रिथी चंद, भाई पुराणा जी, भाई परागा जी, ये सारे पिंड पिंड फैल गए, लोगों नूं जाके अवेयर किया। आ देखो बादशाह ने की किया है, साडे शांति दे पुंज गुरु अर्जन साहब नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया, गुरु साहब ने कुछ नहीं किया। हुण साडे गुरु हरगोबिंद महाराज नूं ग्वालियर दे किले च कैद कर दिता है। इहो जिहा शाह हुंदा है, इहो जिहा राज हुंदा है, लोकां च एकदम उत्साह पैदा होया। लोकां ने कहा नहीं एवें नहीं होना चाहिए। गुरु हरगोबिंद महाराज नूं जियारत करने वास्ते ग्वालियर दे किले दी पंजाब तो लोकां दी पूरी मुहिम चलनी शुरू हो गई। लंघदे कित्थों? आगरे दे विच दी, शब्द गाउंदे जांदे, शब्द चौंकियां लगदियां, ग्वालियर दे किले दी जियारत हो रही है, मत्थे टेके जा रहे ने, परिक्रमा 4 छपेरे संगत कर रही है। आगरे दे विच ये चर्चा शुरू हो गई, ये गलत बादशाह गद्दी ते बिठा दिता है, ये बगावत कराएगा। अज तक मोहसिन फानी लिखदा है, आगरे च बैठे हुए लोगों ने अज तक इन्ने पंजाबी लोग नहीं देखे होणगे इत्थों लंघदे हुए, जिन्ने ये थोड़े जे समय इन्हां 3 सालां दे विच जिन्हां च गुरु हरगोबिंद महाराज ग्वालियर कैद होए, लोगों ने रोज़ दी रोज़ जथे देखने उस रूप दे विच। आखिरकार बात चली, इनू गद्दी तो लाओ। जिवें बात ये ना जिहड़ी नूर जहां उहदे कन्नां च पई, उन्हें दे कन्नां च पाई, गद्दी तो ला देणगे तैनूं। अमीर शमीर राय ला रहे ने, ये कहंदे ओ क्यों? क्योंकि तूं सिखां दे पेशवा आगू गुरु हरगोबिंद महाराज नूं ग्वालियर दे किले च कैद कीता है। कहंदा अच्छा छड्ड दिंदे आ, सुनेहा भेजता गुरु हरगोबिंद साहब नूं छड्ड दिओ, आज़ाद कर दिओ। महाराज कहंदे चिड़ियां दी खेड़ नहीं गई, लिआया तूं है, जावांगे अपनी शर्त ते। इत्थे फिर जहांगीर दी हार हुंदी है। ये एक्चुअली आ जित दा कॉन्सैप्ट है इहदे विच, बिना तीर, बिना तलवार, बिना किसी चीज़ नूं चलाउण तो। जहांगीर गुरु अर्जन महाराज नूं शहीद करने वाले एक एक बंदे नूं सज़ा मिली। सिख संगतां कई वारी पुछदियां, महाराज जहांगीर लई की सज़ा है? ते महाराज बयान करदे, जिड्डी वड्डी सज़ा इहनूं मिली, एडू वड्डी ते मिल ही नहीं सकदी। ये जिद्दन गद्दी ते बैठा ते ये कह के बैठा सीगा, हिंदुस्तान दौलत इस्लामिया, मैं इत्थे शरई कानून लागू करांगा, हिंदुस्तान नूं मैं इस्लाम दी धरती, इस्लाम दी दौलत बना देंगा सारे दी सारी। ते इन्हें कीता कि गुरु हरगोबिंद महाराज ने 52 हिंदू राजे इस ग्वालियर के किले च कैद सी, सारे दे सारे छड़ा दिते। इहदी छाती ते मुंग दल दिते। जदों किते अपने ये सिपे सलारां च बैठ के इस्लाम दीयां टारां देंदा ना, वो कहंदे शाह बैठा रहो, वेखिआ तैनूं सारे बुत पूज राजे तूं छड्डे, इहदी ते मौत हो जांदी उत्थे। आ सब तो वड्डी सज़ा जहांगीर वास्ते हुई। पर होया कि हुण जहांगीर कहंदा छड्डां ते छड्डां किवें? आखिरकार फिर तरीका ये लभ्या गया, कहण लगा जी गल ये है, असीं किले दे दरवाजे खोल देंगे,
गुरु हरगोबिंद महाराज असी कोई कैद नहीं किया, वो आज़ाद ने, वो जा सकते हैं, वो इथों लिबरेट हो जाण, ते जदों इथों जाणगे ते जे उन्हां दे नाल कोई जांदा असी नहीं रोकांगे उन्हां दा जिन्हें पल्ला फड़िया होएगा। इत्थे फिर वो कलियां वाला चोगा आया ते महाराज दे चोगे दियां कलियां फड़ के 50 राजे कहंदे उन्हां चोगे फड़े, 2 बचे, महाराज ने बांह फड़ियां उन्होंने ते 52 ते 52 उहदे तो बाहर हो गए। आखिरी बचन कह के वाइंड अप कर देना। गुरु महाराज ऐसा शब्द पढ़ते हैं, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारै, संसार नूं मुक्ति देण वाला, मेरा पार उतारा करन वाला। मैं बिनती कर रहा सीगा, महाराज दे पावन बचन ने फूटो आंडा भरम का, मने किया प्रगास, काटी बेरी पगह ते गुर कीनी बंद खलास। गुरु बंद खलासी करन वाला है। ते बंद खलासी कैसी? एक बचन असी हर रोज़ पढ़ते जपडी साहब दे विच असी पढ़ते हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। देखो एक बंदा हॉस्पिटल दे विच, उन्होंने अज हॉस्पिटल तो छुट्टी मिल रही है, तो कहता देखो जी मैनू मिल रही है छुट्टी अज हॉस्पिटल तो, ते मैनू छुट्टी मिले, सारे हस्पताल के मरीजों को छुट्टी दे दिओ। वो कहण तू पागल आ, तेनू छुट्टी मिली है, सारा हस्पताल छुट्टी नहीं दी जा सकती। एक बच्चा आएगा स्कूल दे विच, अज उन्होंने किते अद्धी छुट्टी सारी हो गई, पेरेंट्स ने कहा तेनू असी हाफ टाइम लै जाएंगे, वो छुट्टी हो गई, वो प्रिंसीपल नूं जाके कहंदा अज मैनू छुट्टी हो रही है, सारे स्कूल की छुट्टी कर दो। वो कहंदा तू कमाल करता पिया, दौड़ जा तो तेरी छुट्टी हुई है। एक बंदा कैदखाने चों छुट रहा है, वो कहंदा जब मेरी छुट्टी हुई है मेरे नाल सारा कैदखाना की छुट्टी कर दो। वो कहेगा तू एवें हो सकदा आ? इत्थे देखो तुसीं, केती छुट्टी नाल ही छुट्टी हो गई। ये है गुरु हरगोबिंद महाराज। इस खुशी दे विच उस खित्ते दे अंदर उस दरोगे तो लैके जिहड़ा उस किले का इंचार्ज सीगा, उहदे तो लैके दुर्गादास तो उन्हें सब तो पहला घ्यो का दीवा रख के अगे बाल के कहा सीगा, महाराज अज दिवाली हुई है, अज असी लिबरेशन देखी है, अज असी मुगल हरदे वेखे ने, अज धरती दे पुत्र जेतू हुंदे वेखे ने। इत्थों ये बंदी छोड़ दिवस सारे का सारा असी मनाउने आ। धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे पावन इस खास करके करतब नूं जो कि मानवता वास्ते सीगा, मानव पक्षी सीगा, उन्होंने याद करदियां होया अज तुसीं इत्थे इकत्तर होए हो। मेरे वालों बंदी छोड़ पुरब दी आप सबनूं सो बहुत सारी मुबारकबाद। नवंबर 1984 के समूह शहीदां नूं कोटान कोट नमन। भुलां गलतियां लई माफ़ी, इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा चाहांगा। एक जकारे दे नाल असीं समाप्ति करदे हां। मैं जकारा छड्डदा, तुसीं सारे जे इस सारे रंग नूं तुसीं माणिआ जरूर यकीनन तौर ते जवाब दिया जे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की